Hello. Hello, sir. Honorable Chief Guest of the Day, Sri Kuchausep Chitlepalli, respected Chairman of Nirmala Institutions, Mr. Sajeev Vatoli, Executive Director, Mrs. Dali Sajeev, Principal, Professor Murugan Babu CR, Vice Principal, Dr. Joju Akara, respected dignitaries, reputed professors, participants, and my dear Nirmalites. Happy afternoon to all of you. Nirmala Group was established in the year 1954. Since then, Nirmala College's fundamental mission has been to equip their students for thoughtful and personal lives and mold them as responsible leaders in their professional, business, government, and other professions. Through its systematic and disciplined functioning under the excellent and efficient management and teachers over years, Nirmala has emerged as one of the most prestigious, prominent, and leading institutions in Kerala. Now, among other educational institutions, Nirmala has secured its pioneer position and is widely recognized for its distinctive, innovative approach to education by providing quality teaching and training in professional courses in various streams. The college has designed and optimized our programs to prepare our students in the best possible way for career discipline, specific, socially relevant, and professionally competitive. Its mission is to achieve academic excellence and motivate the students to bring out their creative potential and nurture the spirit of critical thinking. The hybrid learning approach has opened up new teaching tools and techniques for educators, supported by innovative curriculum, modern technological facilities, and innovative software which reintegrate students back into the classroom. In addition, seminars and workshops on diverse learning strategies and teaching methods help the students to keep up to date with current developments. Nirmala College of Arts and Science is organizing 2-week-long international multidisciplinary webinar and workshop series on English, psychology, commerce, management, education, IT, fashion designing, multimedia, tourism and hotel management, motivation, cyber awareness, and women consciousness. And on this auspicious occasion, we are grateful to have Sri Kuchausep Chitlepalli, Chairman and Chief Executive Officer of V-Guard Industries and a chain of amusement parks called Wonderla. Before we get started, I would like to invite our respected principal, Professor Murugan Babu CR, for a welcome note. Thank you, Manjula Miss. Renowned guest of the day, Sri Kuchausep Chitlepalli, an incomparably celebrated Indian business magnate, honored chairman of the Nirmala Institutions, Sri Sajeev Vatoli, the executive director, Mrs. Dali Sajeev, my dear colleagues and friends, good morning to you all. Friends, we are on the second leg of the webinar series, spread over 14 days in 3 weeks. This beautifully bright and warm forenoon here at Kunnapalli, Melur, near Chalakudy, on Tuesday, the 29th of June 2021, the 8th day of this second edition of our annual webinar series, codenamed Emerge 2021. Well, we are witnessing the start of the 14th continuous session of this session. Here at Nirmala College of Arts and Science, Melur, Chalakudy, which is ideally situated on the banks of Chalakudy River, lying nestled in simple pride, enjoying the rich abundance of nature's splendor, far away from the madding crowd, the cool breeze,
that comes with a touch of warmth and purity gently rouses dedicated effort and focused attention. To every student, it is a rare luxury. Well, friends, we have been enjoying a feast of academic delicacies for the last 1 week. The 2021 edition of Emerge is more enriched, more colorful, and more enlightening than the previous Emerge 2020. It's a unique academic fiesta spread over 14 working days, 24 colorful sessions, and 24 experts. Oh, it's a very, very exciting academic exercise. Friends, this is the Nirmala way of dealing with the serial killer, COVID-19 pandemic. Well, friends, let me now formally welcome the guest of the session, Sri Kochoseph Chittilappilly, who needs no introduction. For, you know, V-Guard, it's a household name. A great Indian business magnate, writer, investor, and a philanthropist above all. He is the founder, chairman, and chief executive officer of V-Guard Industries Limited and a chain of amusement parks called Wonderla, a recipient of the Rashtriya Samman Award from the Government of India for being among the highest taxpayers, and the Newsmaker of the Year 2011 award from Malayalam Manorama. Sri Chittilappilly is also a great philanthropist. We are indeed very, very fortunate to have got such a distinguished figure to interact with us today. Sir, with lots of love and affection, I welcome you to this session of the webinar series. Now, friends, let me formally welcome you all to this august occasion. First, the chairman of the Nirmala Group of Institutions, Mr. Sajeev Vatoli, and the executive director, Mrs. Dali Sajeev, who is also the presiding officer of this function. The duo sitting at the helm of Nirmala with lots of love and warmth. I welcome them both to this great event. And I also welcome the vice principal, the heads of departments, the members of the teaching fraternity, non-teaching staff. I welcome them all. Finally, my dear students who are watching the proceedings on their mobile phones, from their homes, with a lot of love and affection, I extend a very, very, very warm welcome to you all. Once again, I welcome you all, friends. Thank you. Thank you very much. Best wishes. Thank you, sir. We have today with us Sri Kochoseph Chittilappilly to speak on the topic innovation and entrepreneurship opportunities. Hi. Sir, 1 second. Can I start? Sir, 1 second. Sir. Yeah. We have today with us Sri Kochoseph Chittilappilly to speak on the topic innovation and entrepreneurship opportunity for youth in current pandemic era. Kochoseph Thomas Chittilappilly is an Indian business magnate, writer, investor, and philanthropist. He is the founder, chairman, and chief executive officer of V-Guard Industries Limited and a chain of amusement parks called Wonderla.
K. Chitlapalli Foundation, a non-profit organization founded by him, is engaged in charitable and philanthropic activities. Chitlapalli is a recipient of Rashtriya Samman Award from the Government of India for being among the highest taxpayers and Newsmaker of the Year 2011 award from Malayalam Manorama. As the chairman of Stray Dog Free Movement, he has advocated for government action to address the menace of stray dogs in his home state of Kerala and has criticized legislation forbidding the killing of stray dogs. Currently, he is a part of 2020 party and serves as an advisory member. Recently, he has sold 40 lakh shares in company worth rupees 90 crore to fund social causes. The K. Chitlapalli Foundation was formed to undertake charitable and philanthropic activities and has decided to execute a signature project named Chitlapalli Square. Just a little housekeeping before we get started. You can ask your queries at the end of the session through chat box. The mediator will choose the relevant queries and will pass on to the speaker. Audience, please do not forget to give your feedback through the link that is given on the chat box at the end of the session. Now, without further ado, we will turn the time over to Sri Kuchausep Chitlapalli, our presenter today. Sir, please. Good afternoon, everybody. Snehamulavare, respected Principal Sri Murugan, Chairman Sri Sajeev, and introduce Srimati Manjula, Nirmala College Chalakudi വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റിയും ഇന്നൊവേഷനെ പറ്റിയും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു പുതിയ കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ഒരു ടോക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രചോദനം ലഭിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു എൻ്റർപ്രണറായി തീരുകയാണെങ്കിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്. കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നാലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് തീരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒത്തിരി ഈ ഒരു വിഷയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ചോദ്യോത്തരമാവാം. ഞാൻ പറയും, ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. അതിൽ കുറച്ചൊരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊടുത്തേ തീരൂ. കാരണം ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പോരാ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്നോവേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രത്യേകതകൾ വേണം. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അത് മാർക്കറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നോവേഷനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കൂട്ടി വായിക്കാനുള്ളത് വേറെ കുറച്ച് ഘടകങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴോ ഒരിക്കലും ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവനും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാനായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് സയൻസിനോട് താല്പര്യം കൂടുതലായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ കിട്ടിയ ജോലി സെലക്ട് ചെയ്തു. കിട്ടിയ ജോലി ഒരു ചെറിയ ജോലിയായിരുന്നു. ഒരു ചെറുകിട കമ്പനിയിലെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി പോസ്റ്റായിരുന്നു അത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനി സൂപ്പർവൈസറായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സൂപ്പർവൈസറായി, അവിടെ പിന്നീടൊരു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായി. അങ്ങനെ ഒരു 3 വർഷം എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി. ഞാൻ പറയും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട്
എന്നെ ഉപകരിച്ചത്. ഞാൻ ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി അത്ര പുരോഗതി പ്രാപിച്ചില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വേറൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറയും, പലപ്പോഴും ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനുകൾ നമുക്ക് ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പല ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ ടൈം, ഈ പാൻഡമിക് ടൈം, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീടുകളിലിരുന്ന് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വെബിനാറുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 4 കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ അവിടെ നേരിട്ട് വിളിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അന്യ ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും വരാനായിട്ട് പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഇതേ സമയം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാരണം കൊണ്ട് എത്രയോ വെബിനാറുകൾ നടക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെ എത്രയോ വെബിനാറുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് കാസർഗോഡായാലും ശരി, ട്രിവാൻഡ്രത്തായാലും ശരി, കോഴിക്കോടായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ വെബിനാറുകൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്കത് വാച്ച് ചെയ്യാം, കേൾക്കാം. ഏറെക്കുറെ ഒരു ഫുൾ സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഫലം കിട്ടുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനുകൾ എപ്പോഴും ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒത്തിരി പേർക്ക് ദോഷങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. കുറേ പേരുടെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേരുടെ ജീവിതം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി തന്നെ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനുകൾ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പല വ്യക്തികൾക്കും ഉപകാരമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് പരിചയമുള്ള ITC എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി. ITC എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ പഴയ പേര് ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി എന്നായിരുന്നു. അവർക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനസ്സിലായി, ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ട് പുരോഗതി കിട്ടില്ല. കാരണം ലോകത്തിലെ തന്നെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ടുബാക്കോ ഹെൽത്ത് റീസൺ കാരണം കൊണ്ട് അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാണ്. ടോട്ടലി ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നേരത്തെ കൂട്ടി അവർ പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ അവർ ചെയ്തത് എന്താ, അവർ പേര് തന്നെ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി എന്നുള്ള പേര് ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി ITC എന്നാക്കി. അതിനുശേഷം അവർ ഹോട്ടൽ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു, അവർ ഫാഷൻ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു, അവർ പാക്ഡ് ഫുഡുണ്ട്, ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സ് ആയി. കമ്പനി അതിനുശേഷമാണ് വളരെയധികം വളർന്നത്. അതേസമയം വേറൊരു കമ്പനി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്. ആ കൊഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവർ ഒരു കാലത്ത് ലീഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിംസ്, സെല്ലുലോയിഡ് ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കിയവരായിരുന്നു. Sir. Sir, it is not audible. Sir, I think your video is stuck. Sir. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. ലൈൻ കട്ടായതാ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് നമുക്കൊക്കെ തുടക്കത്തിലെ പരിചയമുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നല്ലോ നോക്കിയ ഫോൺസ്.
അവര് അന്ന് നോക്കിയ ഫോൺസ് വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഐഫോൺ വന്നു, പിന്നീട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ വന്നു. അങ്ങനെ സാംസങ് അതുപോലെ മറ്റ് കമ്പനികൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നോക്കിയ ആരുമല്ലാതായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ തീരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഈ ഇന്നോവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലിരിക്കുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആള്, ആ വ്യക്തി, ആ എൻ്റർപ്രണർ, അയാൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ലോകം എങ്ങോട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള, അതായത് അക്വയറിങ് നോളജ്, ഗ്രാബിങ് നോളജ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, V-Guard സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റെബിലൈസർ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റെബിലൈസർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ചിലപ്പോൾ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ V-Guard തുടങ്ങിയിട്ട് 3-4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ പമ്പ്, വാട്ടർ ഹീറ്റർ, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ, ഫാൻ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഒരു എൻ്റർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ടത് പ്രോഗ്രസ് ആണ്, വളർച്ചയാണ്. പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മുഴുവനും വിജയിക്കണമെന്നില്ല. കണക്കുകൾ പറയുന്നത് 100 ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അനലൈസ് ചെയ്താൽ, സർവേ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 100-ൽ 90 എണ്ണവും കൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ കൂട്ടിയതിന് സമമായിട്ട് വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും. അതിൽ ഒരു 10% മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ആ 10%-ത്തിൽ തന്നെ 1-2 വ്യക്തികളാണ് വളരെ ഔട്ട്ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ചലഞ്ച് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ധാരാളം സാധ്യതയുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ പടിപടിയായിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനെന്ന വ്യക്തി അതോടൊപ്പം വളരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചില വീഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ വളരെ പുറകിലായിരുന്നു. ഞാൻ ടെക്നോളജി എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ വീക്കായിരുന്നു. മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ആളുകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ വളരെ പുറകിലായിരുന്നു. ഞാൻ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഫെയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഞാനത് മാറ്റിയെടുക്കണം, അതെനിക്ക് മാറ്റിയെടുത്തേ തീരുള്ളൂ. എൻ്റെ സ്ഥാപനം വളരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം എന്നിലുണ്ടായി. അതാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പല പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അതേമാതിരി എൻ്റെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റി മോശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു, അതെല്ലാം എന്നെ ബാധിച്ചിരുന്നു. അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് കോഴ്സ്, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു എൻ്റർപ്രണർ നമ്മൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സ്വയം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാപനവും അതനുസരിച്ച് വളരുള്ളൂ. അതല്ലാതെ
അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ആ വ്യക്തി സ്വയം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനവും വളരില്ല. അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ചില വ്യക്തികളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 44 വർഷമായി. 44 വർഷം മുമ്പ് ഉള്ളവരെ എനിക്ക് ചിലരെ പരിചയം ഉണ്ട്, അറിയാം. അവരിന്നും എം ജി റോഡിലെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പണ്ട് തുടങ്ങിയ ഷോപ്പ് ആ ഒരു ഷോപ്പ് മാത്രമായിട്ട് തുടരുന്നു. അതേസമയം വേറെ ചില വ്യക്തികൾ ഒരു ഷോപ്പ് എന്നുള്ളതിന് പകരം അവർ അത് രണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അവർ വേറെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നു, അവർ വളരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ പറയും, അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടല്ല. ഭാഗ്യം എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നല്ലല്ലോ. ഭാഗ്യം ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗ്യത്തിന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കണം. നമുക്ക് കഴിവുകളുണ്ട്, കഴിവ് കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ്, പല പല സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പോരാ, മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളും കൂടി പഠിച്ചെടുത്താലാണ് ഒരു എൻട്രപ്രണർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സക്സസ് ആവുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടൻസി, കോമേഴ്സ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പുറകിലായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ടെക്നോളജിയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. അപ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അക്കൗണ്ടിങ്, ബാങ്കിങ്, കോമേഴ്സ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വീക്കായിരുന്നു. അതിന് പോലും ഞാൻ ചില സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി ആസ് എ എൻട്രപ്രണർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാപനം വളരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങളൊരു ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിന് തയ്യാറാണോ? ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിന് തയ്യാറാണോ? ഞാൻ സ്വയം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള വ്യക്തിയാണോ? ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അടുത്ത പോയിന്റാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ലീഡേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ, അത് ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആയാലും ശരി, സോഷ്യൽ ലീഡേഴ്സ് ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്രിക്കറ്റോ, ഏത് ഫീൽഡിലുള്ളവരും അവരുടെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ്. ഒരു പ്ലെയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ലീഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിക്കോട്ടെ, എൻ്റർപ്രണർ ആയാലും ശരി, ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് വേണ്ടതല്ലേ? ഞാൻ പറയും, അല്ല, നമുക്കത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വയം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ അത്തരത്തിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്, വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പടിപടിയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഞാൻ പറയും, അതിനൊരു റെഡി ക്യാപ്സ്യൂളൊന്നുമില്ല. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പ്രതിസന്ധികളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുക തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുള്ളൂ, നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുള്ളൂ, നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏത് വ്യക്തിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാലും ശരി. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതിന് ഞാനൊരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചത്, ധാരാളം ബയോഗ്രഫി വായിക്കാറുണ്ട്. സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ബയോഗ്രഫി, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വായിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി വളർന്ന് വലുതായത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളായിട്ട് ഇടപഴകാൻ മടിയുള്ള ആളായിരുന്നു, ഒരു നമ്രമുഖനായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി പിന്നീട് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രപിതാവായെങ്കിലേ നമുക്കും അതുപോലെ ഒത്തിരി ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠം ഞാൻ. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെ ആവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു പാഠങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മധൈര്യം കൂട്ടാനും നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറാനും വളർത്തിയെടുത്താൽ നല്ലതാണ്. അടുത്തൊരു പ്രധാന ഘടകം ഒരു എൻ്റർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം ഞാൻ പറയും, ഒരു ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് രണ്ടുമില്ലാത്തവർ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അത് അത്ഭുതമാണ്. ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളർത്തിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വളരില്ല. നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായൊരു ക്വാളിറ്റി വേണം. അതിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് അതിനുള്ള മൂല്യം വേണം. സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അൺഹാപ്പി ആവും. കസ്റ്റമർ അൺഹാപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും, ആ ന്യൂസ് പബ്ലിക്കാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പരസ്യം ചെയ്താലും കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വി-ഗാർഡ് 44 വർഷമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 44 വർഷമായിട്ടും വി-ഗാർഡിന് വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനം വളരാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ ഓരോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡേഴ്സ്. അവരാണ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്തോ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർച്ചയായിട്ട് ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ വീട്ടമ്മ അത് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് കിട്ടുന്നില്ല, കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഒത്തിരി പേരോട് ദോഷം പറയും, ഒത്തിരി പേരോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയും. അയ്യോ, ഞാൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു, അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒത്തിരി പണി കിട്ടി, അത് ഒരുപാട് തലവേദന ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡ് മേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർവീസ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടർല അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക്, ആ പാർക്കിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും എൻട്രി ഫീ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഹൈജീൻ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്, അവിടെ വൃത്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭംഗിയില്ല, അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി മോശം പറയില്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വളർച്ച നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസുമാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ്
ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഇന്നൊവേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് മതിയാവില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഇന്നൊവേഷൻ തന്നെയാണ്, നോ ഡൗട്ട്. അതിന് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇന്നൊവേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്നൊവേഷൻ ഇല്ലാതെ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഇന്നൊവേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുല്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി കൂടുതലോ വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു എൻ്റർപ്രണർ സ്വയം വളരേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യം, എൻ്റർപ്രണർക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണ്ട കാര്യം, എൻ്റർപ്രണർക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ട കാര്യം, എൻ്റർപ്രണർക്ക് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണ്ട കാര്യം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ഇനി ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ, ഏത് ഡൗട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് റേസ് ചെയ്താൽ മോഡറേറ്റർ അത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്നാൽ പറ്റാവുന്ന മറുപടി പറയാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We will go ahead and take some time for questions now. Dear participants, just a reminder, please be sure to type your questions into the question box. Dear participants, you can post your questions in the chat box. Sir, our first question is experience or skill, which is more important? Experience or skill മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു 3 വർഷം ജോലി ചെയ്തതാണ് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചത് കോളേജിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു. കോളേജിൽ പഠിച്ചത് ബേസിക്സ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ MSc ഫിസിക്സ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയേ തീരുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം, രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയും. താങ്ക് യു. Sir, what is the aim of 2020 party? അത് ഇവിടെ നമുക്ക് കോളേജിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഷയമല്ല. കാരണം അത് അതിനകത്ത് സ്വല്പം പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്നോവേഷൻ, എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, അതിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. Okay, sir.
The next question is, how can we beat our fear? Can we beat fear എന്ന് ചോദിച്ചാലേ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ, അതിനെ നേരിടുക. അതായത് അതിനെ നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടുക എന്നല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഒരു 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 സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു ഒരു കഴിവ് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു മാറിയാൽ കാര്യമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഞാൻ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിലേഷനിലൊക്കെ പുറകിലായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. അത് തന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു. അപ്പം അത് ഒരു ഫിയർ വെച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫിയർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 പേരുടെ ഒരു ഓഡിയൻസിൽ സംസാരിക്കണം, അപ്പം അതിനകത്ത് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനോടൊരു ഫിയറുണ്ട് എങ്കിലത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. ഞാൻ അത്തരത്തിൽ പല ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു വിഷയം ഓവർകം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്, മനസ്സിലാവാനുള്ളത്, ഏത് വിഷയത്തിലും ഉള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അതിന് തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിട്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരല്ലേ വിജയിക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി കാണുമ്പോൾ ഒളിച്ചോടുന്നവർ ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫിയർ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം. നമ്മളതിനെ നേരിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. താങ്ക് യു. Okay, sir. The next question is, how to support and activate innovation and ownership? Innovation and Entrepreneurship. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതായത് ഏത് പുതിയ സംരംഭവും തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഇന്നോവേഷനിൽ കൂടിയാണ്. നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ചുമ്മാ കോപ്പി ചെയ്ത് അത് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ മാർക്കറ്റ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല, മാർക്കറ്റ് കിട്ടൂല. അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്നോവേഷൻ വേണം, ഒരു മാറ്റം വേണം. അതിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസേജ്, അതിനകത്ത് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാനോ, അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലാണ് നമുക്കിത് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ, മാർക്കറ്റിൽ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാനും പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ അവിടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസറുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കെൽട്രോണിന് സ്റ്റെബിലൈസറുണ്ട്, ടാറ്റ പ്രോഡക്റ്റാണ് നെൽക്കോ, അവർക്ക് സ്റ്റെബിലൈസറുണ്ട്. പക്ഷെ അവരിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പല ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റെബിലൈസറുമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പടിപടിയായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് കയറാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിലും എന്തിനാണ് മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണേ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ച്, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനോട് ചോദിച്ച് അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. താങ്ക് യു. Okay, sir. There's a question from a student. Are there any cooperation programs for research centers with enterprises to stimulate entrepreneurship and innovation in our country? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇന്നിപ്പോൾ പണ്ടത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഗവൺമെൻറ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കാക്കനാട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓഫീസ് പോലും ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഈസിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് അവരതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് തരും.
പണ്ടൊന്നും ഞാനൊന്നും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റിയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് മനസ്സിലായി, അതായത് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ കൂടുതൽ വളരണം, അതിനുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം, അതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ റഫിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു. Okay, sir. One more question. How does the social insurance system and the tax burden of economic activity affect entrepreneurship and innovation? നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് നാട്ടിലെ ഉള്ള ടാക്സ് ലയബിലിറ്റികളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ GST ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അതെല്ലാം അത് ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ സംരംഭകർക്ക് ധാരാളം സബ്സിഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള സബ്സിഡികളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പല എൻകറേജ്മെൻറ്റുകളും ഇന്ന് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഹെവി ടാക്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പെട്രോളിന് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സബ്സിഡികളും സ്കീമുകളും ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചാൽ വിശദമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഉത്തരം. താങ്ക് യു. Okay, sir. What's your opinion regarding digital transformation of incumbent firms? Digital transformation of firms. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇന്ന് പണ്ടത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് പണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അതിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറേ സിമ്പിളായി. ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മേഖലയിലും വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്വിപ്ഡ് ആവണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിഗാർഡിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓഫീസിലെ സിസ്റ്റംസിലും എല്ലാം എത്രയോ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയവരാണ്. കാരണം 44 വർഷം മുമ്പുള്ള ടെക്നോളജി അല്ല ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക, കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യത്തിന് പുതിയ തലമുറയാണ്, ഞാനൊക്കെ പഴയ തലമുറയിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒന്നും എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അത്രയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. There was a question from participant. What was your key driving force to become an entrepreneur? What was my driving force to become an entrepreneur? Key force. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറയും, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥാപനം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്, എന്തിനാണ് പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്, എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ഭാരം തലയിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ പറയും, നമ്മളൊരു പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല, പ്രോഫിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡറി ആണ്. അതിലുപരി നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് വിജയിപ്പിക്കുന്നു, അത് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ത്രില്ലാണ് ഞാൻ പറയും എല്ലാ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം, നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കൂടി തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത്.
അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും ശരി, നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ പറയും അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർപ്രണർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്? പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് വി-ഗാർഡ് നല്ല നിലയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണല്ലോ വണ്ടർല തുടങ്ങിയത്, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ തലവേദനകൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അത് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള സന്തോഷമാണ്, പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാതെ ആ പദ്ധതി നിലനിൽക്കില്ല, പ്രോഫിറ്റ് വേണം. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് ഒരു എന്റർപ്രണർ എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. താങ്ക് യു. Okay, sir. One more question, last question. Sir, while we start a new venture, we face lots of demotivation and negatives that let us down. How can we overcome that? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പുതിയ ആശയമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പല സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. സംശയം വേണ്ട, എൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ടൊക്കെ ആ എതിർപ്പുകളെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം. അതായത് അവരെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബോധ്യമാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാനും ഡിസ്കറേജ് ഉണ്ടാവും. കാരണം തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് അത്ര അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി നമ്മുടെയാണ്. അതുപോലെ മാർക്കറ്റിനെ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഡീലർ ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല തുടക്കത്തിലൊന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴും റിജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നമുക്കൊരു ഫയർ ഇൻ യുവർ ബെല്ലി, ഒരു വാശി, അല്ലെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ് ഞാൻ ഊന്നി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയ സംരംഭം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴും ആളുകൾ പുറത്തുനിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുക. താങ്ക് യു. Thank you, sir. It looks like we have covered all our questions. Sir, is there anything else you want to cover before a wrap-up? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നവർക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം എപ്പോഴും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും 3-4 വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നല്ലതെന്നാണ് ജനറലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ്. കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് കോളേജിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ശരിക്കുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്കൊരു ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് തരാനുള്ളത്. സോ ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ചതിന് സന്തോഷമുണ്ട്. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. All the best. Thank you, sir. And thank you everyone for attending today's webinar. Participants, kindly fill the feedback form in the chat box to receive e-certificate. For an official vote of thanks, let me introduce Mr. Jasim K. Shamsu, student representative. Jasim, please. Am I audible? Yeah, I can hear you. Good afternoon, everyone. The webinar, like all good things in life, has come to an end.
On behalf of Nirmala College of Arts and Science, I'd like to express my gratitude to all who have contributed directly or indirectly to our college's webinar on innovation and entrepreneurship opportunities for youth in current pandemic era. To begin, I want to express my gratitude to Mr. Kochosip Chitlapalli, our guest speaker and resource person. Your knowledge and presence have truly enlightened us. It gives us tremendous pleasure and confidence that owing to that Almighty God's graces, we were able to discover such a flawless personality to lead you onto the path of success. The scent of flowers spreads only in the direction of the breeze, but a person's goodness spreads in all directions. My gratitude would be meaningless if I didn't thank our Chairman, Mr. Sajeev Vattoli, an incredible person who goes above and beyond for the sake of the students' community. I do want to take this opportunity to thank Mrs. Dali Sajeev, Executive Director of Nirmala College of Arts and Science, for inspiring, guiding, and supporting all of the college activities. Respectfully, I would like to thank our dear Principal, Professor Murugan Babu CR, who is a dynamic and flexible figure in all academic matters. Next, I would like to express my gratitude to Dr. Jojusi Akra, our esteemed Vice Principal, for guiding us through the majority of our activities and ensuring that we complete the resources in the most efficient manner possible. I would also like to thank all of the fantastic HODs for their encouragement and assistance in making today's webinar a huge success. The organizing committee, teaching, non-teaching staff, and technical team deserve special thanks for their unwavering support and collaboration. We extend our heartfelt gratitude to all of the distinguished participants for their active engagement. We have come to an end of today's webinar with these kind words and a lovely message. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. So with your permission, let me take leave. Thank you, sir. Thank you, Jason. Myself, Manjula Devi VR, Assistant Professor, Department of Management, representing Nirmala College of Arts and Science. Once again, thank you all. We will meet again in another session tomorrow. Till then, signing off. Thank you. Bye. Thank you.